आकाशवाणी 1690 नाल जुड़ चुके परिवार का स्वागत है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं हाँ तुहाडा सुखविंदर सिंह चंदी प्रोग्राम लैके हाजिर हाँ PTN 24। यह प्रोग्राम साडा 9:30 बजे तो लैके 11 बजे तक निरंतर रहेगा। उस तो बाद हलचल तो 12 तो 3 बजे तक तहलका प्रोग्राम लैके आते ने अमर सिंह पड्डा होनी। अज जिहड़ा दिन आ सोमवार आ 11 मई मंडे है जी दिन। तो टैंपरेचर बाहर जिहड़ा 1 ते दोपहरे फील लाइक हुण फील लाइक -3 स्नो पै रही है जी। इस वीकेंड ते भी हल्की हल्की स्नो पैंदी रही आ। शायद परमात्मा नूं चेता भुल गया जी भी जिहड़ा मई महीना अद्ध दे विच चलिया गया। दोपहरे टैंपरेचर 8 हो जाऊगा ते सूरज 5:56 ते चढ़िया 8:33 ते छिपेगा। वातावरण शुद्ध होने दे नाल शायद जिहड़ी इहो जिहा वरतारा हो रहा जी। पूरा कनेडा दे विच तां काफ़ी ठंड आ, इन्नी इंडिया दे विच जिहड़ी सियालां दे विच नहीं हुंदी, पर सियाल जिन्नी होणे आ पर नाल नाल स्नो खुरी जाती। अपने नाल बखतौर सिंह जी ढिल्लों जुड़ चुके हैं, करते स्वागत उन्हां दा जी। ढिल्लों साहब स्वागत है तुहाडा, सत श्री अकाल जी। आए धन्यवाद जी, मेहरबानी। सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। स्टूडियो च कॉल करने नंबर है 905 867 2770। टोल फ्री नंबर भी है जी 1-866 247 86 24 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵਧਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। बिल्कुल जी, सुमेध सिंह सैनी ने पेशगी जमानत जिस दिन केस रजिस्टर होया तो फौरन बाद ही पा दी सी मोहाली दी सैशन कोर्ट जी। पहले दिन जी ड्यूटी ते मैडम सी एडिशनल सैशन जज, उन्होंने सुनवाई की सी। उन्होंने तुरंत जी हैगी है किसी किस्म की रिलीफ देने तो इनकार करता सी और पुलिस नूं ते स्टेट ऑफ पंजाब नूं हदायत की सी कि वो अपना रिकॉर्ड पेश कर जी। नैक्सट डे रिकॉर्ड पेश किया गया, उहदे ते डिबेट हुई, बहस हुई। बहस होने तो बाद अज दे दिन लई उन्होंने फिर इहनूं केस नूं रिजर्व रख लिया सी। अज ज्यों ही अदालत जुड़ी, आवाज पई, इस मामले के उत्ते दोवां धरां दे वकीलां दरमियान बड़ी गहगच बहस हुई। और बहस होने तो पहला कि सुमैध सिंह सैनी नूं जमानत मिलदी, एक मैडम गुरशरण कौर प्रगट हुंदी है जी अदालत दे विच। ते गुरशरण कौर ने आके कहा कि मैं चशमदीद गवाह इस मामले की, मैं भी अपनी गल कहनी है ते मेरा बयान रिकॉर्ड किया जाए जी। लेकिन मैडम जज साहबा ने उन्होंने कहता कि वो IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने जान ते उत्थे अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं जी। और उन्होंने बाद में जाके अपना बयान दर्ज करवाया। बयान की दर्ज करवाया आप बाद गल करते हैं। लेकिन बाद दोपहर जिस वे फैसला सुनाया अदालत ने, ते अदालत ने 29 साल पुराने इस केस के विच सुमैध सिंह सैनी नूं पेशगी जमानत दे दी जी। जमानत किस ग्राउंड से दी है या ग्राउंड से दी है, ये जानकारी हाले तक प्राप्त नहीं हुई जी। क्योंकि जी जजमेंट की कॉपी है वो हाले तक नहीं सी मिली, किते मीडिया की किसी भी वैबसाइट से नहीं है। सो आपां उहदे बारे तां गल किस वेले फेर करांगे कि ग्राउंड्स की है, की गल की गई है। लेकिन जी अदालत ने एक जमानत दे दी है जी। हुण आपां मैडम गुरशरण कौर मान की गल करते हैं। मैडम गुरशरण कौर मान इस वे पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट दे विच एक वकील वजों प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। उन्होंने IO कोल जिहड़ा अपना बयान दर्ज करवाया है, उन्होंने कहा कि मेरा हसबैंड प्रताप सिंह मान जी ते बलवंत सिंह मुल्तानी दोनों गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना दे विच पढ़दे हुंदे सी। दोनों जमाती है और दोनों दी बहुत वधिया दोस्ती है जी। पढ़ाई खत्म करन तो बाद भी दोनों एक दूजे नाल मेल मिलाप रखते रहे है और एक दूजे दे घरां विच आउंदे रहे है जी। मैडम गुरशरण कौर मुताबिक उन्हां दे पति PCL दे विच नौकरी करदे सी, जदों कि मिस्टर बलवंत सिंह मुल्तानी जिहड़े एक IAS ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी दे सुपुत्र सन जी, वो सिटको चंडीगढ़ की जी एक टूरिज्म एंड इंडस्ट्री कारपोरेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। इंडस्ट्री एंड टूरिज्म कारपोरेशन जो भी कह लो ਆਪਾਂ। और वो कहते भी जिस वे मिस्टर मुल्तानी नूं
ਚੱਕਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕਟਰ 3 ਔਰ ਸੈਕਟਰ 17, ਸੈਕਟਰ 11 ਔਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੇ ਜਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟੌਰਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਕੁਛ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ CBI ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CBI ਨੇ 70 ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਆਫੀਸਰ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ਸ਼ਨਾਸ ਆਫੀਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਸੀ, ਗੈਸਟਡ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਔਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਂਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਗੱਲ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਣੀ ਇਸ FIR ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਵਾਲੀ FIR ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ FIR ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ
ਸੰਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ FIR ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ FIR ਰੱਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋਮਲਵਾਜ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਡੋ ਰੋਲੈਕਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਿਕੋ 5 ਅਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ 905-790-2188 ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ 514-560 13 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ 905-791-4600 FBI ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਫਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ L ਸ਼ੇਪ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਰਾਊਂਡ ਸੋਫਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ 905-799-8877। ਜੇ ਵਧੀਆ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 647-499-9915 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, CVOR ਲੈਣਾ, ਇਫਤਾ ਲੈਣਾ ਆ ਤੇ G&G ਟਰੱਕਿੰਗ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। A to Z ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 905-461 2525 905-461 2525 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,68,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 81,000 ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2,56,336 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਸਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ 2,63,143 ਤੇ 26,744 ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ 2,009 ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ 2,21,344 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ 3,908। UK ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, 31,855 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, 2,19,183 ਕੇਸ ਆ ਟੋਟਲ। ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦੇ ਵੀ 2,19,070 ਕੇਸ ਆ ਜੀ ਤੇ 30,560 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਜੀ 7,575 ਤੇ 1,71,880 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 70,091 ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ 4,870 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ 67,701 ਕੇਸ ਆ, ਪਰ ਡੈਥ ਜਿਹੜੀ 2,215 ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ 21,147 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਊਬਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,84,287 ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ 15,07,431 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬਕ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਿੱਚ ਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੂਗੀ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੀ।
लेकिन अंदर खाते शराब बिकती रही है, 2 नंबर च बिकती रही है। ਜਿਹੜੇ शराब ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਫੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਅਨਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰੱਖੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਮਰ 78 ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ WHO ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਸਗੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ 40 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 48 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਝ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੱਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਵੇਂ ਚੀਫ
ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ MLA ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਜੇ MLA ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਾਟਾ ਫੇਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਰ ਬੋਲ ਪਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਗਰ ਚੰਨੀ, ਉਦੋਂ ਮਗਰ ਬਰਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਫਸਰ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ MLA ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਸਟਿਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੀ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਮਿਸਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹੀ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੀਕਰ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਰੈਵਨਿਊ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੇਰੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦਾ? ਹੁਣ ਬਹਾਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ? ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜੇ ਲਓ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 75-25 ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟਾ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਹੀ 75-25 ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਮਲੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੜਬੜ ਫੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਅਫਸਰ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। 2156 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ 2-3 ਰਲ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਆ,
5% ਚਾਂਸ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਆਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 75-25 ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ 50-50 ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਖੰਡ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਕਦਾ ਜੈ ਕਰੋ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਰਲੀ ਮੇਰੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਮਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਨਰਸਾਂ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਛ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਰਸਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਕੰਮ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਟੈਸਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਖੁੱਲਣ, ਉਹ ਇਹ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੇਫ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਐਪੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੇ ਲੈਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਖੋਲ ਕੇ 100% ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕੇ ਬੁੱਥੇ ਜੀ ਤੱਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 905-203-3636 9052033636 ਅੰਟਾਰੀਓ ਕਿਊਬਕ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 905-203-3636 ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਲ ਲਿੰਕ ਟਰੈਵਲ 416-293-8700। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ KJS ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆਨਾ ਐਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, 905-799-9500 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 1670 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਸਾਰੇ PTN 24 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ 260 ਹੱਡੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪੀੜ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀ ਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਦਰਸ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੱਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਭੈਣਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲਿਖਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦਾ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਬਸ 2 ਬੋਲ ਮਿੱਠੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜ ਗਈਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ PTN 24 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਦਰ ਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, 0190 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਇੱਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਸ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣ, ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਪੂਰੇ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਪੀ ਔਰ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਡੇਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਲਿਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 8 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 12 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਲੇਬਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਲੀਗਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਹਜੇ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ, ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ 10% ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਲਏ, 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਲੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ 1% ਲਿਆ, 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੀਓ 'ਚ ਪਾ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ HDFC ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੜ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿੰਡ ਪਾਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ 12% ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 12% ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਝ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਨੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਬ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿਓ, ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀਗੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪਏ, ਕੁਝ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰੇਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੋ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਤ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਤ ਖੋਲੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਈ 1886 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰਰ ਨੇ, ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਤੇ ਆ ਜਵਾਈਆ ਮੰਡੇ ਖਾ, ਇੱਕ ਖਿਆਲੀ ਪਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗਈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੀਏ ਤਾਂ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲਾਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤਹਿਸ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਇਸ ਲਈ
ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਹੁਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਦੇਸੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 21 ਪੂਰਬੀ 31 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਲਤ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ 1-2 ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲੂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਤਾਂ ਰੋਕੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੇਚਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਠੀਕ ਧਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਧਿਰ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2929। ਹੈਲੋ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਮਦਰ ਡੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਆਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ ਜੀ। ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨੇ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਖੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ 4, 2, 3 ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਾਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਲ 2-3। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇੱਕ SSP ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਵਰਨ ਘੋਟਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ SSP, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੌਰਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ।
ਤੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਜੂਨ 84 ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੰਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾ 'ਚ ਟੈਪਾ ਸਾੜਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਗਜੀਤ ਟੱਟ ਲਾ ਲਓ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਉਮਰ ਤੇ, ਪਰ 35-36 ਸਾਲ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਜ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁੱਟ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੁੱਟ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। 35-35 40-40 ਸਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਇਨਸਾਫ ਵੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ? ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਮੀਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ? ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ 302 ਦੀ FIR ਉੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ SSP ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ SSP ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ SSP ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਓਨਾ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ASI ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਕੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਸੀ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੜੀਮਾਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੜੀਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸਰਦਾਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲੋਇਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਤਹਿਲਕਾ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤਹਿਲਕਾ ਨੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕਾਰਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਜੱਜ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ CBI ਕੋਰਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲੀਗ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਰੀਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੰਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਗ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਲੋਹਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਵਾਵਾ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਸ ਵਰਕ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫੰਡ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕੰਪਨੀ ਪਾਊ, 500 ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 500 ਸਰਕਾਰ, 1500 ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਸੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ 500 ਕਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਮਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕੱਢਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਸੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੁਖਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਵਨ ਟੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ ਇਸ ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ,
ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੇ ਪਲਾਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ $70 ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 GB ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਰਫ $45 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 GB ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਰੋਤੇ ਇਹ ਡੀਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ $25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲਿੰਗ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਤੇ 1 GB ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 GB ਡਾਟਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, $85 ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਡੀਲ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ 20 GB ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਡੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ $85 ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ USA, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 3 ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਡਾਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਡੀਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਫਾਈਬਰ ਦੇ। ਔਰ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਫੋਨ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਕੋਲ ਡੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ $20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਫੋਨ ਦਾ ਮਾਡਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ $70 ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੋਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ $20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਕਾਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸੈੱਲਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰੋਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਡੀਲ ਨੇ ਜੀ, ਸਰੋਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, 905 203 3636 905 203 3636 905 203 3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 905 203 3636 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੀਲਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਕੀ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 416 560 0005 ਤੇ। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, 92 ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲੇਬਰ ਲਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਜਮਾਤ ਆ ਜਾਂ RSS ਲਾ ਲਓ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦਬਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੀ ਆ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਭਰਾਤੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚਕਾਤੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਆਊਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਤੋਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਾੜੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ
ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਧੀ ਭੈਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਲਾਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਸਮਾਜ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੁੱਟੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਵਿਕਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਕਸ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੜਬੜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਪੈਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਭਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ? ਨਾ ਜੀ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋਮਲ ਵਾਚ ਕਲੌਕ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ 905 790 2188। ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਣਾ ਜੀ 514 560 6613 ਤੇ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਈਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮਾਰਗੇਜ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਪੱਡਾ 416 710 2020। ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 8782। ਦੋਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਵੀਰ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਮਾਨ ਮੂਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘੋਨੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਿਓ ਆ, ਇਹ ਘੋਨੇ ਮੋਨਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਵੀਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਬਵੀਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਡਾਥੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਚੋੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਖੰਡੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ 3 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਘੋਨੇ ਮੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀਰੇ। ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭਰੋਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਢਾਡੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦਿਆ ਪੁੱਤਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਡੰਡਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਰੋਪੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਜੀਏ ਅਸੀਂ ਢੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਆ ਖਾਲਸਤਾਨ, ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਆ 2020 ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਘੋਨੇ ਮੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ 50 ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
ਯਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੀਰੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਕੰਨੀ ਵੀ ਝਾਕ ਜਿਓ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਬਈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਕਾਹਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਪ ਬਈ, ਉਦੋਂ ਘੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਆਉਣ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਪਿਓ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਜਿਆਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਥੋਂ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਘੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਏਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹੀਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਪੱਖੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੱਖੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮ ਵਾਲੀਆਂ। ਭਾਈ ਏਸੀ ਲਾਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੇ ਪਲਕ ਦੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ ਘੋੜਾ, ਉਹ ਯਰਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਤੇ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਉਹ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਏਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲਿਓ। ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। 4610 ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, 160 ਮੁੰਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 70 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ 40 ਲੱਖ ਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਵਕੀਲ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਾ ਲਓ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀ ਲੋੜ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫਗਵਾੜੇ ਲਾਗੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ 3 ਖੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਲਾਈ, ਨਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਫ ਦੀ ਏਅਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ, 9806 ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਅੱਬਲ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਏਦਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ $1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਟ ਲਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੱਡੇ ਫਿਰ ਚੱਡੇ ਪੱਡੇ ਦੇ ਚੱਡੇ
ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਭੌਂਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਲਰ ਆਇਆ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੈਂ 2 ਕਸਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 416 670 3173। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿੰਗ ਟੋਇੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 416 670 22 ਸੁੱਖਾ ਢੇਸੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਕੋਈ ਗਰਾਜ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਕਾਲ ਸਟੀਲ 416 816 9333 ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਗਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ 450 934 2957 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ 416 543 7107। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਰਚਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ ਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਬੜੇ ਬੇਬਾਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੀਪਲ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਏ ਸੀ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਲਗਭਗ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਰਚਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਰਚਲ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 2 ਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਭਾਵ ਆਪ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਤ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਜੂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾਓ।
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਚੂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਸ IT ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। IT ਸੈੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? IT ਸੈੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਤਾਵਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਰਚਿਲ ਦੇਖੋ, ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦਾ ਭਾਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤੀਆ ਔਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਨ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਕਾਰਚੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 506। ਚੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਢੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫੂਡ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਜੋਤੀਮਾਨ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋਤੀਮਾਨ, ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 11416 666 0020। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, 7050 ਟੈਲਫੋਰਡ ਵੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 416 666 0020 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੇ ਆਟਾ ਤੇ ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਾਲੇ, ਛੋਟੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ MDH ਦੇ ਜਾਂ ਲਟਰਮ ਪਟਮ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਾਲੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਸਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 416 666 0020 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਏਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਸ਼ਾਲੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰਮੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਸਗੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਭੁਗਤੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਥਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PTN 24 ਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਟਿਫਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਿਫਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5-5 ਦਿਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੈਕਸਟੇਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਰਜਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਨੰਬਰ ਆ 514 560 6613 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੀਤ ਆ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।